하나님께서는 여러분에게 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. And God promised that He would be with you. 여러분이 방황할 때도 너와 함께 하겠다고 약속하셨습니다. Even while you're wandering, He promised that He will be with you. 어릴 때 유교를 만나서 수년 동안의 전쟁이 뭔가를 뼈저리게 알게 하셨습니다. When I was young, the Korean War broke out, and so for countless years, I really felt deep into my very bones what war was. 몇 년 되지 않아서 저희 마을에 화재가 났습니다. A few years after that, a fire broke out in my village. 그것 때문에 우리들은 다 거지처럼 됐습니다. And because of that, we all became like beggars. 그 어려움을 이기지 못하고 저희 아버지가 그 천막 친 현장에서 돌아가셨습니다. And not able to overcome that hardship, we were just living in tents, and my father passed away. 사람이 죽으면 갖다 묻어야 되겠죠. And when a person dies, we need to go and bury them. 갖다 묻어야 되는데 얼마나 어려웠는지 묻으려면 시신을 가져가야 되는 거 아닙니까? That we need to bury him, and we're facing such great hardships. You have to carry the body there. 저희 아버지 시신을 담을 관이 없었어요. But there was no coffin in which to put my father's body. 그때 저는 처음으로 생각해봤습니다. And it was at that time, for the very first time, I thought 이 가난은 우리를 정말로 아프게 하는 거라는 걸 알았습니다. that poverty really hurts us. 그때부터 제가 우리 어머니 고생하는데 흔들리기 시작했습니다. And from that point on, seeing how my mother was suffering so much, I began to shake. 환경도 그렇고 도와주는 사람도 없고 그래서 흔들릴 수밖에 없었습니다. My circumstances, there was no one to help us, and so I had no choice but to be shaken. 제가 하나님을 떠나 완전히 무너지게 된 겁니다. And so I left God, and my life completely crumbled around me. 그런데 우리 어머니는 절대로 포기하지 않고 기도하셨습니다. However, my mother never gave up, and she continued to pray. 저를 위해 전도자가 되라고 계속 기도하셨습니다. That she continued to pray for me that I would become an evangelist. 저는 지금도 알고 있습니다. And even now, I know 우리 어른들이 렘넌트를 위해서 하는 기도는 헛되지 않는다는 것을 저는 체험하고 있습니다. because I've experienced that the prayers of our adults for the sake of the remnant are never in vain. 저는 길이 없는데 복음을 알게 됐습니다. That there was no way for me, but I came to know this gospel. 그러고 난 뒤에 저는 이 지금까지 있었던 실패들이 실패가 아니었다는 걸 알게 됐습니다. And after that, I realized that all the failures that I had until now are not 굉장한 failures. 발판이 되어졌습니다. That they were tremendous platforms. 그 뒤에 너무 하나님 은혜 감사해서 열심히 이 복음 전하는 일을 했습니다. After that, I was so thankful to God that I just diligently served to proclaim this gospel. 저는 많은 응답을 받았습니다. And I've received many answers. 그것 때문에 또 착각했습니다. And because of that, I fell into another misconception. 저는 그게 성공인 줄 알았습니다. I thought that was success. 나는 그것도 성공이 아니라는 걸 알았습니다. But I came to realize that that too is not success. 나에게 모든 사람에게 필요한 것은 그리스도밖에 없음을 다시 확인하게 됐습니다. And once again, I was able to confirm that what I need, what every single person needs, is Christ. 그 어디에도 저를 이야기할 수도 없었고 저를 건질 수가 없었습니다. And there was no one who could talk to me, no one who could rescue me. 어떤 종교도 저를 건지지 못했습니다. There wasn't any religion out there that could save me. 내가 뭔가를 해야 되기 때문에 저는 할 수가 없었습니다. Because I had to do something and I wasn't able to. 저는 하나님의 말씀에 너를 위하여 하나님께서 그리스도를 보내서 십자가에 못 박으시고 너의 죄를 담당하셨다고 하셨습니다. But in God's word, God said that He sent Christ for me so that He would take up all of our sins and die on a cross for us. 너의 가문을 지금까지 무너뜨린 사단을 그 머리를 깨뜨렸다고 말씀하셨습니다. That He would break the head of Satan, which has been tormenting our family line until now. 네가 받을 수밖에 없는 재앙과 저주를 십자가에서 다 없앴다고 말씀하셨습니다. And disaster and curse, yet you have no choice but to receive. He took care of them all on the cross. 저는 너무나 맞다고 생각했습니다. And I believe that that was so right. 깜짝 놀랐습니다. I was so surprised. 그때부터 많은 분들은 교회에서 일을 많이 한다고 했습니다만 저는 전혀 그렇지 못했습니다. From that point on, many people looked at me and said, I worked so hard inside the church, but I wasn't like that at all.
제가 한 것은 전부 하나님의 은혜로 한 것입니다. All that I did was by God's grace. 앞으로도 제가 한다면 너무 감사해서 할 일밖에 없습니다. And if there's anything that I would do in the future, it's only simply because I'm so thankful for His grace. 여러분이 오늘 이 자리를 떠나가게 되면 된다, 안 된다 이런 거짓말들이 여러분을 속이게 될 것입니다. That when you leave this place tonight, lies out in the world that say it's going to work or it's not working are going to try to deceive you. 하나님은 여러분을 남을 자라고 말씀하셨습니다. But God says that you will be the ones that remain. 여러분 오늘 나를 찾아야 됩니다. 이제 Today, you must find yourself. 또 여러분들이 지금 나가면 많은 방법, 많은 말로 여러분을 혼란케 할 것입니다. And when you go out this evening, many words, many methods will confuse you. 하나님께서는 이번에 여러분을 렘넌트 선교사라고 미션을 주셨습니다. But this time, God has given you a mission as remnant missionaries. 지금부터 나에게 주어질 미션이 뭔가를 찾아내게 될 것입니다. And starting now, you'll be able to seek out what is the mission God has given to you. 각가지 메시지로 여러 가지 이론으로 여러분을 속일 것입니다. With all kinds of message, with all kinds of theories, they will try to deceive you. 하나님은 여러분에게 24시라는 방법을 주셨습니다. But God has given you the method called 24 hours. 이 축복을 찾아내야 됩니다. Seek out this blessing. 어려울 때도 하나님이 함께 하시기 때문에 여러분이 힘을 얻을 수 있습니다. And God is with you even when things are hard so you can gain strength. 어떤 상황도 하나님은 여러분을 속이지 않습니다. No matter what the situation, God will not deceive you. 그게 24시입니다. That is 24 hours. 우리는 오늘 짧게 회개해야 됩니다. And today, very briefly, we need to repent. 내게 있었던 문제를 실패라고 생각했던 것을 회개해야 됩니다. Repent of the fact that the problems you have, you consider them to be failures. 내게 좀 잘 되어진 부분을 성공이라고 교만했던 부분을 우리는 짧게라도 회개해야 됩니다. And even for a brief moment, we need to repent. The things that were going well in our lives, we thought that was success. 여러분에게 마무리하는 메시지를 하나 드리겠습니다. And I'll give you one closing message. 이제 돌아가서 해야 될 게 있습니다. There's something that you must do when you go back. 예배를 회복해야 됩니다. Restore worship. 무슨 예배? What kind of worship? 예배는 사람께 하는 게 아닙니다. Worship is not given to man. 우리는 사람들과 함께 많이 했습니다. That we did this a lot together with people. 이제 돌아가셔서 나를 하나님께 드리는 겁니다. That when you go back, give yourself to God. 여러분이 나를 하나님께 드리는 게 예배입니다. Giving me to God, that's worship. 목사, 전도사, 선교사 다 해야 되기 때문에 우리는 사람께 우리를 자꾸 드리게 됩니다. Pastors, missionaries, assistant pastors, we need to all this. We keep on giving ourselves to other people. 나를 하나님께 드리는 혼자서 날 드리는 게 정시 예배요, 정시 기도입니다. That giving me to God when I'm by myself, that's scheduled worship, that's scheduled prayer. 찬양이란 뭐냐? Then what is praise? 여러분 돌아가시거든 사람에게 불렀는데 이제는 하나님께. That when you go back, before you used to sing in front of people, but now you are doing it in front of God. 다윗이 하나님께 찬양할 때 놀라운 일이 벌어졌습니다. 악신이 떠나갔다고 돼 있어요. When David praised before God, amazing things happened. Evil spirits departed. 바울이 하나님께 찬양할 때 기적이 일어났다고 돼 있어요. That when Paul praised before God, a miracle arose. 여러분이 이제는 돌아가셔서 혼자서 하나님께 찬양할 때 굉장한 치유가 일어나게 될 것입니다. Now, when you go back and by yourself, when you praise God, great healing will arise. 그걸 보고 정시 예배라고 하고 정시 기도라고 합니다. And that's what we call scheduled worship, scheduled prayer. 오늘 우리 많은 분들이 너무 많이 수고했습니다. And so many people work so hard 너무나 좋은 찬양들을 많이 듣고 하나님께 영광 돌렸습니다. that we're able to hear so many great praises and give God the glory. 이제 여러분들이 돌아가서는 하나님께 찬양해야 돼요. But now you need to go back and give praise to God. 기도가 뭡니까? What is prayer? 우리 많은 장로님들이 기도합니다. Many of our elders pray. 그 기도도 중요합니다. And that prayer is 우리 important. 대표 기도합니다. We come and do representative prayer. 중요합니다. It's important. 그 기도로서는 나를 치유할 수 없습니다. But you cannot heal yourself with that kind of prayer. 하나님께 기도해야 돼요. You have to pray to God. 여러분 굉장한 치유가 일어납니다. Then great healing will arise. 헌금이 뭡니까? What is offering? 우리가 중병이 걸리면은
이 자리에 앉아 있을 수 없습니다. then when we catch a grave disease, we can't do anything. 앞으로도 중병이 걸리면 여기 못 앉아 있습니다. Even in the future, if we catch a disease, we can't be sitting here right now. 여러분이 중병이 걸리면 내년 이 집회는 못 옵니다. That if you catch a very serious disease, you may not be able to come to next year conference. 그런 위기 속에서 하나님이 우리를 건져주셨어요. But God rescued us from that kind of crisis. 내 생명을 드려야 되는데 감사로서 일부를 드리는 게 헌금입니다. We should be giving our life to God, but in thanksgiving, we offer our offering to God. 이걸 여러분 가셔서 해보게 됩니다. This is what you must return and restore. 사람께 찬송하지 말고 하나님께 해라. Don't praise before people, praise God. 가능하면 혼자서. If you possibly can, by yourself. 둘 있으면요 의식돼요. Because there's two of you, then you become conscious of them. 사람에게 기도하지 말고 하나님께 해라. Don't pray to people, pray to God. 여러분이 며칠만 하면 치유되는 역사를 나요. And if you do that just for a few days, the works of healing will take place. 저는 큰 어려움을 당해서 하나님 앞에 정말로 하나님만 쳐다보고요. I faced 두 달을 정시에 대해서 a great hardship, and I really looked to God, and I was able to do it for Him. 기적 정도가 아닙니다. And it wasn't just a miracle that arose. 하나님은 그때부터 지금까지 정확하게 소나기 응답을 쏟아부어 주셨어요. From that point until now, so accurately, God poured down His blessings. 다음에 돌아올 때는 증인으로 돌아오시기 바랍니다. That when you come back again next year, come back as witnesses. 집회를 어떻게 가야 될 것이냐, 어떻게 등록할 것이냐, 그런 수준이 넘은 미션의 증인으로 우리 렘넌트들이 모여들어야 되겠습니다. How am I going to get to the conference? How am I going to register for the conference? Be able to overstep that level. Be the witnesses that fulfill your mission. 이제는 우리 렘넌트들이 찬양할 때 어른들이 치유받도록 우리는 하나님 앞에 우리를 드려야 되겠습니다. And now we have to give ourselves to God, so when our remnants praise, the adults will be healed through it. 이제 우리가 말씀 받고 기도할 때 기성세대가 치유받을 수 있도록 우리를 하나님께 드려야 되겠습니다. And we must give ourselves to God so that as we receive His word and pray, the adult generation will be healed. 1년 동안 받은 응답들을 많이 안고 여러분이 이제 내년에 뛰어와야 됩니다. And embracing the many answers you've received throughout the year, you need to run here again next year. 이게 렘넌트 운동입니다. This is the remnant. 저는 좋아하는 단어가 두 개 있습니다. And there are two words that I really like. 한자로 다해산 자주 씁니다. That I use it often. The Korean character is 다해산. 다자는 마늘 다자입니다. And the first one it stands for garlic. 해는 바다입니다. And the second one, 해, stands for the sea. 산은 이 매산자, 이 산입니다. And then the third one is talking about mountain. 그래서 제가 다해산 이런 거를 내가 잘 씁니다. And so I write that a lot. 왜냐? Why? 앞으로 많은 바다와 산을 넘어야 돼요. It means many. It means we must cross many seas and many mountains. 그리고 또 좋아하는 단어가 하나 있습니다. And there is one other thing that I like. 여러분과 함께 20년, 15년 전도하고 난 뒤에 30년 전도하고 하면서 제가 본 것입니다. And together with you, while evangelizing for the past 20, 30 years, there are many things that I've seen. 유비, 유관, 무원. 유관무언. 네, 유는 있다는 뜻이죠. At the first, you means that it exists. 관, 보는 게 있다는 말이에요. Quan means that you see. 네, 무는 없다 그 말이에요. Mu means nothing. 은, 말입니다. I'm talking about words. 내가 많은 걸 봤습니다. I've seen so many things. 교계에서 많은 것 봤습니다. I've seen so many things in the church world. 현장에서 많은 것 봤습니다. And I've seen so many things in the field. 말하지 않겠다는 말입니다. But I won't say a word 우리 렘넌트가 일어날 날까지, until the day the remnants arise. 렘넌트 시대가 오는 날까지 말하지 않고 기다릴 것입니다. Until the age of our remnants arise, I will not say a word and wait. 성경에 분명히 약속된 그 렘넌트 일어날 날까지 저는 어떤 어려움도 말하지 않고 기다릴 것입니다. Until the day that the remnants arise, I was absolutely promised in the Bible, I will not say a word but wait. 오늘 밤부터 여러분의 미션은 시작될 것입니다. And starting this evening, your mission will begin. 기대하시고 응답받으시기를 예수 이름으로 축원합니다. So wait in expectation, and I bless you in the name of our Lord Jesus Christ. 컨퍼런스 때 마지막 결단의 밤 때 목사님께서
자기 인생에 대한 짧은 간증을 하셨던 내용입니다. 여기에 내용 안에 신앙관에 대한 부분들, 또 헌금관에 대한 부분들, 하나님께 드리는 예배에 대한 부분들 전체가 다 나왔는데 꼭 여러분에게 한번 이 부분들이 필요하겠다 생각이 들어서 좀 길었지만 여러분에게 이 영상을 보여줬습니다. 우리 지금 새생명 새생활을 계속해 나가고 있는데요. 오늘 가는 제목이 뭡니까? 천국, 호적, 등본, 열람. 열람이라는 이 뜻이 뭡니까? 열람? 네? 여러분 열람실 있죠? 열람실. 뭐냐? 자세히 훑어본다는 거예요. 우리가 천국, 호적, 등본, 우리가 그 안에 기록되어 있는데 내가 받은 축복, 내가 받은 구원, 내가 누구인지를 자세히 찾아서 누리는 것입니다. 그래서 여러분 진짜 질문할 수 있어야 돼요. 나는 누구인가? 이 질문에 대한 중요한 답이 여러분에게 없으면 뭐가 오냐면 자꾸 갈등이 와요. 이번 주에도 우리 랩런트들과 다락방을 하면서 제가 질문했죠. 왜 우리가 구원을 받아야 되는가? 우리 랩런트 하는 말이 그러게 말입니다. 왜 우리가 죄와 저주와 사단의 손에서 스스로 빠져나올 수 없는가? 그러게 말입니다. 이게요, 그 한 친구만의 대답이 아닌 것 같아요. 내가 왜 교회를 오는지, 내가 왜 예수를 믿는지, 내가 이 구원받은 축복이 얼마나 큰지 이거를요 실제로 잘 모르고 그냥 다니는 거예요. 예배 드리고 그냥 앉아 있고 내 상한 마음과 황폐해져 있는 이 생각들을요 치유받지 못하는 거예요. 여러분이 진짜 누구입니까? 성경 하나님 말씀에는 창세기 1장 27절 28절에 하나님이 만드신 최고의 걸작품이라고 그랬어요. 뭐라고요? 옆에 친구한테 축복합시다. 당신은 하나님의 최고 걸작품입니다. 그래서 세상 어떤 것과도 비교할 수 없을 만한 최고의 축복으로 영적 존재로 하나님이 만드셨어요. 그래서요 사람을 짐승같이 개처럼 돼지처럼 원숭이처럼 이렇게 만든 게 아니에요. 하나님이 영적인 존재로 만들어서 우리를 창조하신 창조 이유가 있습니다. 그게 뭐냐? 이사야서 43장 21절에 이 백성은 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 그랬어요. 하나님께 찬양할 수 있는, 찬송할 수 있는 존재로 여러분을 만드셨다는 겁니다. 하나님이 개들이 짖을 때 그걸 영광 받습니까? 원숭이들이 깨깨거릴 때 그걸 영광 받아요? 여러분이 입술로 찬양할 때 그 찬양을 하나님 받으시는 거예요. 그래서 고린도전서 10장 20절에 대저 이방인이 제사하는 것은 어디에다 하는 거라고요? 귀신에게 하는 거라고요. 너희가 귀신과 교제하는 자 되기를 원치 않는다 그랬어요. 여러분 하나님과 교제하는 자 되어야 됩니다. 하나님께 찬양하는 자가 되어야 돼요. 어떤 여자가 남편이 멀쩡한 자기를 두고 어떤 여자한테 가서 외도하는데 가만히 있겠어요? 여러분 그렇게 하겠어요? 예. 어떤
남자가 자기 사랑하는 부인이 딴 남자 만나가지고 사귀고 교제하는데 가만 냅두겠어요? 그 이상한 놈이에요. 놔두면. 하나님이 내 사랑하는 자, 내 가장 영적 존재로 교제하고 사랑하는 그 인간이 하나님을 떠나서 배신하고 사단을 쫓아가 버렸다고요. 하나님을 떠나서 이 저주 가운데 빠져버렸다고요. 여기서 빠져나오는 것을 가리켜서 구원이라고 합니다. 이 구원은 예수 그리스도를 믿는 믿음입니다. 이 예수 그리스도를 믿는 믿음, 이거는 내가 믿었어요? 하나님 믿게 하셨어요? 여러분이 하나님 찾았어요? 많은 종교 있는데 그 중에서 하나, 나 예수 좋아, 골랐어요? 하나님께서 여러분에게 찾아오셨습니다. 아멘. 그래서 베드로전서 1장 9절, 하나님의 그 사랑하심 속에 우리가 구원받았고 우리가 죄로부터 용서받았고 자유한 자가 된 것입니다. 맞습니까? 에베소서 2장 8절에서 9절, 우리의 공로와 우리의 의가 아니라 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었다 그랬어요. 이것은 너희에게서 난 것이 아니오, 하나님의 선물이라고 말합니다. 이 구원이 뭐냐? 여러분, 중요한 응답 속에 있어야 됩니다. 구원받는 의미 세 가지입니다. 첫 번째가 뭐라고 되어 있습니까? 과거에서 빠져나오는 것입니다. 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 과거에는 죄 가운데, 저주 가운데 죽었던 우리를 주님께서 구원하시고 자유케 하시는 것입니다. 과거에는 우리의 죽은 상태, 이 과거에 묶여있는 영적 상태, 오늘이라는 것은요, 오늘이 있기까지는 반드시 있는 것이 과거예요. 내가 오늘 시험을 쳐가지고 성적표를 받았어요. 시험을 쳤어요. 그거는 뭐에 대한 결과입니까? 과거에 대한 나의 결과입니다. 내가 과거에 얼마만큼 공부를 하고 애를 쓰고 노력했느냐에 따라서 오늘이라는 결과가 나오는 거거든요. 하나님 떠난 상태 가운데 있으니까 오늘 현재 상태가 에베소서 2장 2절에 공중의 권세 잡은 자를 따르는, 그게 뭡니까? 운명과 사주팔자에 묶여서 노예되는 인생이었어요. 내가 원하는 인생을 사는 것이 아니라 운명에 묶여서 노예되어 가는 거예요. 요즘에 드라마, 영화 정신없이 전부 다 무속에 대한 얘기 나와요. 저 잘 모르는데 그 드라마에 보니까 그 부적 이렇게 날 붙이고 집에 뭐 소금 뿌리고 뭐 이런 드라마 있더라고요. 이름 뭐죠 그거? 맞다, 운빨 무슨 로맨스인가. 그래가지고 거기에 보니까 아예 부적이요, 아예 그 붙어 있어요. 탁 부적에다가 거기다 저게 뭘까 좀 부적에다가 운빨 로맨스 이렇게 적어놨더라고요. 그래서 주인공이요, 자기 운명에서 벗어나 보려고 계속 그 하는 거죠. 그 얼마 전에 TVN에서 하다가 또 종영됐는데 인기 엄청 많았던 또 오해영인가? 예. 다 보시네, 시간 없다 그러면서. 예. 그리고 이번에 뭐 영화, 드라마 할 것 없이 계속 무속에 대한 부분들, 운명에 대한 부분들, 그게 아주 깊숙이 우리 삶 속에 들어와 있다는 거예요. 근데 그게
여러분 그냥 뭐 다 그런 거니까 여러분 모르고요. 그냥 흘러가는 거예요. 사람들이 모르니까 지옥으로 달려가고 있습니다. 내가 가는 길이 저주와 재앙의 길인 줄도 모르고 달려가고 있어요. 하나님께서는 에베소서 2장 6절에 예수 그리스도 안에서 함께 하늘에 우리를 앉히셨다고 그랬어요. 지옥 갈 인생, 저주 가운데 빠져 있을 인생, 우리를 건지셔서 하나님의 보좌의 자리에 딱 올려주셨어요. 여기에 기독교의 복음 이렇게 해놨죠. 기독교의 복음. 제가 길을 가는데요. 복음을 들어보셨습니까? 이 얘기를 하는 거예요. 아, 교회 그런갑다. 그래서 저는 교회 다닙니다. 그거 말고 참 복음이 있다는 거예요. 그래요? 그래서 또 참 복음 또 뭔가 싶어서 또 들어봤죠. 뭐냐? 이것들이요. 대순진리교가 나가 참 복음이라면서 이걸 이용하는 거예요. 얼마나 화가 나든지. 여러분이 가지고 있는 이 기독교 복음, 성경, 하나님 말씀에 말하는 이 복음이 뭡니까? 여러분, 이거에 대한 분명한 확신이 있어야 돼요. 안 그러면 사단이 여러분 움켜쥐는데 가만히 두지 않습니다. 어느 날 재앙 저주 탁 한 개 오는데 이번 주에 그 검사 자살했죠. 예. 여러분, 그래서 타이틀 제목이 이렇게 딱 나오더라고요. 뭐냐? 조직의 문제냐, 개인의 문제냐? 여러분, 뭐가 문제인 것 같아요? 기사 제목이 그래요. 조직이 문제냐, 개인이 문제냐? 둘 다 문제입니다. 둘 다 문제. 예. 그러면 이런 관행과 이런 문제들이 과거에 없었냐? 있었죠. 더했죠. 이런 많은 문제들이 있었는데 왜 유독 지금 조직에서 있는 수장들이 말하는 거예요. 다른 애들은 다 자살 안 하는데 괴롭히고 때리고 해도 잠 안 재우고 해도 잘인데 쟤가 문제다. 그렇습니까? 둘 다 문제예요. 근데 이 사람은 그런 억압적인 상황 문제 아니라도요. 나중에 어느 시점 다른 문제가 오면 또 자살해요. 왜냐하면 세상 사람들은 눈에 보이는 것만 보기 때문에 조직이 문제다, 제도가 문제다, 법을 바꿔야 된다. 백날 바꿔보세요. 자살자가 주는지. 그게 뭐냐? 눈에 보이지 않는 영적인 문제입니다. 여러분, 진짜 그리스도가 오직이 안 되고 복음이 내 인생 모든 문제 예수 그리스도가 내 인생 모든 문제 해결자에 대한 중요한 답이 안 오면 어느 날 한계 옵니다. 그냥 무턱대고 열심히 하는 거예요. 내가 지금 어디로 갔는지, 내가 누구인지, 내가 어디서 왔는지 그것도 모르고 그냥 바보처럼 가는 거예요. 여러분, 진짜 복음은 세 가지 문제입니다. 하나님을 떠난 이 죄로부터, 영원한 이 사망으로부터, 이 사단의 권세 아래서 빠져나오는 것이 구원입니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 고린도전서 15장 1절에서 4절. 누굽니까? 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 근데 그냥 오신 것이 아니에요. 어떻게요? 성경대로 오셔서 성경대로 3일 죽으시고 3일 만에 부활하셨습니다. 왜요? 이 예수 그리스도가 부활하셔서 십자가의 죽으심으로 우리의 모든 죄를 담당하신 제사장으로, 우리는 이 죄 때문에 영원한 사망, 지옥 가운데 고통할 수밖에 없는 인생이었는데 여기서부터 구원, 구출하셔서 우리를 건지신 힘 있는 왕으로 오신 것입니다. 아니네요. 선지자네요.
이 사망에서부터 빠져나오는 길을 여신 선지자. 누구도 이 사단의 권세를 이길 수가 없습니다. 운명을 바꿀 수 있습니까? 네? 누가 무당이 저기 김해 가니까 김해 그 동네 이름을 잘 모르겠는데요. 거기에 다 간판 크게 적어놨어요. 예. 하늘에서 내리는 비를 사람이 막을 수가 없습니다. 하지만 피하는 길이 있습니다. 그래가지고 밑에 무슨 운명 뭐 사주팔자 다 해가지고 무당 이름 적어놨더라고요. 전화번호 적어놓고. 그렇습니까? 여러분, 아무도 이 사단의 권세에서요 빠져나올 대단한 사람이 없어요. 힘 있는 사람이 없습니다. 그리스도께서 왕의 권세를 가지고 사단의 머리를 어떻게 해요? 어떻게 해요? 박살내셨어요. 믿습니까? 여러분도 모르게 내 안에 자꾸 이거는 여러분 다 아는 거예요. 왕, 제사장, 선지자 다 아는 거잖아요. 모르는 사람. 근데 이 그리스도가 정말로 내 죄, 아직도 여러분 죄의식, 죄책감, 죄 가운데서 자유치 못하는 사람들이 있습니다. 이 그리스도가 나의 그리스도가 되어야 됩니다. 이 그리스도가요 사망 권세를 깨뜨렸는데 내 주위와 내 가정과 계속 저주와 재앙이 계속 들이닥쳐요. 주기적으로 오는 문제들이 있습니까? 막 목사님 아는 친구가 있는데요. 그 가위 눌리는 병이 있어요. 그래서 막 가위 눌리면 헛소리도 하고 막 경련도 일으키고 막 그러더라고요. 근데 종우가 오늘 저녁에 눌릴 것 같다. 여지없이 막 눌려요. 눌리고 몸 한번 부르 떨고 막 그러더라고. 어떻게 해결할 수 있습니까? 그리스도 안에서 자유함을 누리시면 됩니다. 여러분 감춰져 있는 문제 있죠? 지금 숨기고 감싼다고 되는 게 아니에요. 그게 어느 날 팍 터지는 날이 옵니다. 사단의 이 권세 아래서 어떻게 자유할 수 있습니까? 여기서 누구의 그리스도요? 나의 그리스도입니다. 이 나의 그리스도가 되어질 때 여러분 이제 요한복음 5장 24절에 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이 예수 그리스도를 영접할 때 하나님의 자녀가 되는 권세가 여러분에게 주어졌습니다. 그래서 여러분이 영광의 나라 그 축복 안에 들어온 것입니다. 하늘나라에 여러분 이름 석자가 그대로 기록되어 있는 것입니다. 그게요 여러분 천국 호족 등본. 따라합시다. 내가 누구인지 알자. 여러분 내가 누구인지 알아야 돼요. 그게 모르면요 사단한테 자꾸 이래 터지고 저래 터지고 얻어 터지는 거예요. 승리하는 우리 렘넌트들 되기를 축복합니다. 제일 마지막 밑에 구원의 확신, 이거 다 같이 주보 다 가지고 있죠. 소리 내서 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 시작. 하나님께 대한 불신앙의 죄를 회개하고 예수님을 나의 구원자로 영접했습니다. 구원받은 사실을 확인합니다. 내가 구원받은 하나님의 자녀된 사실, 몸은 이 지상에 살면서도 영혼은 이미 천국 시민권을 소유하게 된 사실, 내 이름이 천국 호적인 생명책에 기록된 사실, 이 사실을 여러분 확신하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리 렘넌트들이 내가 누구인지 확신하게 하여 주옵소서. 그래서 더 이상 사단에게 노략질 당하지 않고 내 안에 그리스도로 충만케 되어진 응답을 가지고 가는 곳마다 어둠의 세력, 사단의 세력을 끊고 그곳에 하나님의 나라 임하는 축복을 누리게 하시고 생명의 복음을 전가하는 증인으로 서도록 우리 렘넌트들을 축복하여 주옵소서. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님의 자녀된
이 축복 속에 있는 우리 렘넌트들을 축복하여 주옵소서. 그래서 무너진 이 땅, 사단의 손에 고통하는 이 땅을 복음으로 살려내는 주역들로 사용하여 주옵소서. 주님께 오늘 귀한 예물을 드렸습니다. 우리 렘넌트들이 드린 이 예물이 쓰여지는 곳곳마다 흑암이 무너지고 저주가 무너지고 하나님의 나라 임하는 귀한 예물 되어지도록 축복하시고 드린 손길을 주님께서 축복하여 주옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑하심과 승리의 역사하심이 날마다 구원받은 내가 누구인지 확인하고 확실하고 확정하여 현장을 살리고 승리할 우리 모든 렘넌트들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. 아멘. 주님, 천국 호적 등본 열람을 내가 누구인지 날마다 구원받은 하나님의 자녀에 대한 분명 확신 가지고 믿음으로 승리하는 자인 되도록 주께서